بھائی کس نے نہیں جانا؟ سب نے جانا ہے۔ اگر کسی کو یہ وہم پڑ گیا کہ میں نے نہیں جانا تو پھر وہم ہی ہے نا حضرت، حقیقت تو نہیں ہے۔ کیونکہ حضرت خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی کو چھوڑ کے شیش محل چلیا، کو پلیا ناز تے نخریاں وچ کو ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آون دا کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ غلام فریدا اتنے سب مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا، جانا تو ہے۔ اگر آپ مان جائیں گے تو وقت اچھا گزرے گا، نہیں مانو گے تو تھوڑی پریشانی ہوگی، لیکن جانا تو پڑے گا۔ کیونکہ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بڑے بڑے اسی ٹہندے ویکھے، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ میں آپ کے پاکستان میں بڑے بڑے نام لے سکتا ہوں، جنرل ضیاء الحق، ذوالفقار علی بھٹو، محترمہ بے نظیر بھٹو، محترمہ کلثوم نواز صاحب ہیں، بڑے بڑے نام ہیں۔ ہم تو ہیں کچھ بھی نہیں، بڑے بڑے اسی ٹہندے ویکھے۔ اور یہ حدیث پاک کا مفہوم بھی ملتا ہے، صرف حضرت انسان ہے جو موت کو بھول جاتا ہے، باقی ہر ذی روح کو موت یاد ہے۔ اور باقاعدہ لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک کے بازار تشریف لے گئے تو ایک اونٹ بدک گیا تھا، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں پھوڑ ہو جانا۔ تو بھائی یہاں تو بکری کا بچہ آپے سے باہر ہو جائے تو وہ نہیں ہم سے کنٹرول ہوتا، وہ تو پھر اونٹ قد داور جانور، کون اس کو سنبھالے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، آپ نے اس کی نکیل پکڑ کے نا لکھا، آپ نے اس کے کان میں کچھ کہا تو اسی جگہ کھڑا ہو گیا، وہیں بیٹھ گیا، اور ایک دو دن بعد وہیں مر گئے۔ اب ظاہر بازار والوں نے تو دیکھا تھا، بس وہ منتظر تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں تو ہم پوچھیں۔ اب تشریف لائے تو سارے لوگ حاضر خدمت ہوئے، عرض کی حضرت آپ کو یاد ہے اونٹ؟ آپ نے فرمایا یاد ہے۔ تو آپ نے اس کے کان میں کیا کہا تھا؟ آپ نے فرمایا کیوں، کیا ہوا؟ حضرت وہیں کھڑا رہا، وہیں بیٹھ گئے اور وہیں مر گئے۔ کیا کہا تھا آپ نے فرمایا میں نے اس کو کہا تھا کیوں ہے نہ پھوڑ ہوئے ہیں، مرنا نہیں یاد ہے۔ کوئی بن گیا رونق پکھی، کوئی چھوڑ کے شیش محل، جانا ہے۔ شاید آپ میں سے کوئی کہہ بیٹھا یہ کہ یہ مولویاں دوجیاں گلیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے بھائی دوسری گل، لیکن گل ہے یہ کہ جانا ہے، جو مرضی کر لے، گل ہے یہ کہ تو جانا ہے۔ شیطان تجھے جتنے مرضی دھوکے دے، نہیں ہے مولویاں تو اور کام ہی کوئی نہیں ہے، لیکن بات پھر بھی یہی ہے کہ تو نے جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے، تو نے بھی جانا ہے۔ حضرت بابا فرید رحمت بھائی بزرگوں نے ہماری بڑی خیر خائی کی ہے، انہوں نے قرآن کا نور ہمارے سامنے ہمارے انداز میں رکھتے گئے۔ جس مرضی صوفی کے در پہ جاؤ وہ آپ کو نئے پھول عطا کرے گا، اور خوشبو اس میں سے قرآن و حدیث کی آئے گی۔ بابا فرید بھی بولے، آپ فرماتے ہیں ویک فریدا مٹی پھولی، یار رنگ ہے نا مالک، ویکھ لو ہیں یہ مالک کے رنگ ہیں حضرت، اس نے مٹی کو کیا کیا رنگ عطا کر دی۔ مٹی بول رہی ہے، مٹی دیکھ رہی ہے، مٹی سن رہی ہے، اللہ نے مٹی کو حصے عطا کر دی ہیں، اس کو ٹھنڈ لگتی ہے، اس کو گرمی لگتی ہے، اس کو بخار آتا ہے، اس کو زکام آتا ہے، یہ خوش ہوتی ہے، یہ دکھی ہوتی ہے، یہ روتی بھی ہے، یہ ہنستی بھی ہے، کہ اللہ نے مٹی کو انداز عطا کر دی، لیکن ہے مٹی ہے۔ یہ پتہ ہے ہمیں غصہ کیوں اتنا آتا ہے؟ کیونکہ ہم بھول گئے ہیں کہ ہم مٹی ہیں۔ اور مولانا روم نے اس کو حکایت کیا، واقعات ہے نظر جی۔ اور میں آپ سب سے گزارش کروں گا حضرت علماء سے محبت کریں اور کتابیں پڑھا کریں، علماء سے پوچھ کے نا جو آسان فہم کتب ہیں آپ ان کو پڑھا کریں، آپ کو بڑا کچھ پتہ چلے گا۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی نے اس کو مثنوی میں حکایت کیا۔ آپ نے لکھا ہے کہ اب تو حضرت فریجیں آ گئی نا، شاید بچوں کو نہ پتا ہو گھڑے وغیرہ، پہلے تو پانی گھڑے میں ہوتا تھا، ٹھنڈا کرنے کے لیے نا پانی گھڑے میں ڈالا، گھڑے سے بھی اوپر ایک اور جا کے آپشن اس کو کہتے ہیں چجر۔ گھڑا تو اتنا ٹھنڈا نہیں ہوتا لیکن چجر بہت زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے، بغیر برف کے اتنا پانی ٹھنڈا ہو جاتا ہے جو آپ کی پیاس بھی بجھائے گا، آپ کو تسکین بھی دے گا اور آپ کا نقصان بھی کوئی نہیں کرے گا۔ فریج کا پانی جو ہے نا، یہ آپ ٹھنڈا پانی پیئیں تو یہ آپ کی پیاس نہیں بجھائے گا، اس سے آپ کو پیاس اور لگے گی، آپ کا سٹمک خراب ہوگا، آپ کی جو اعصاب ہیں وہ دن بدن کمزور ہوتے جائیں گے۔ لیکن وہ جو چجر ہے اس کا پانی آپ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا۔ پہلے چجر ہوتی تھی تو اس میں جب پانی ڈالنا تو پانی ٹھنڈا ہو جانا۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں کسی نے زبان حال سے نا وہ چجر سے پوچھا، اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی میں چجر کو اردو میں کیا کہوں، وہ چجر سے کسی نے پوچھا، وہ چجرے تو ہے نہیں ٹھنڈی کیویں، جڑی تیرے جی شے پاؤ وہ بھی ٹھنڈی، اے کمال کیویں آیا تیرے جی؟ تو مولانا روم فرماتے ہیں زبان حال سے چجر نے جواب دیا، وہ کہتی ہے بھی گل سن،
ਜਿਹਦਾ ਕੱਲ ਮਿੱਟੀ, ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਮਿੱਟੀ, ਜਿਹਦਾ आने वाला कल भी मिट्टी, तो उन्हें ठंडा नहीं होना तो और की होना है। ये असल में हम ये भूल गए हैं, हमें इसलिए बड़ा गुस्सा आता है। मिट्टी तो ठंडी होती है मिजाज के लिहाज से, हमें ये भूल गए। असल में वो जो साथ लग गया है ना, भट्ट, जट, गुज्जर, राई है, बाजवा साहब, ये सारे रंग इसके हैं जी। अगर ये सारा कुछ उतर के सिर्फ मिट्टी हो जाए ना, फिर कुछ भी नहीं होगा। ये सारी खराबियां इसकी हैं अल्लाह, ये कुछ भी नहीं है जी। कुरान में अल्लाह खुद फरमा रहे हैं, वजालना बैनकुम शुअबम व क़बाइल लतआरफू, ये तारुफ लेने बस, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। हां जी, ये असल में ये खराबियां हैं जी। ये जड़ा ये गुजर है ना, ये नहीं खिलाउन दिंदा जी, बाकी तो कख भी नहीं है। वेख फरीदा मिट्टी फुल्ली, एक गुजर नहीं खिलाउन दिंदा। वेख फरीदा मिट्टी फुल्ली, मिट्टी नू वेख के मिट्टी पुल्ली। वेख फरीदा मिट्टी फुल्ली, मिट्टी नू वेख के मिट्टी पुल्ली। मिट्टी असी ते मिट्टी रोई, खेड खूड फिर मिट्टी होई है। खेड लै मियां, खेड लै, खेड लै जिन्नी देर तू खेड, तेन जेड़ा टाइम दिता है खेड लै मियां। वमल हयातु दुनिया इल्ला लाइबुम वल्ला, खेड लै मियां, होना मिट्टी है, इस अलावा तेरा कोई एंड नहीं। इसलिए अरे जी याद रखो, बड़ा मजा आएगा जिंदगी गुजारने का। नहीं तो देखो ना क्या रह क्या गया हमारे पास, लड़ाइयां तो रह गई हैं, मोहब्बतें कहाँ रही हैं हमारे पास। लड़ाइयां, हर घर में लड़ाई, भाई ने भाई का गिरबान पकड़ा हुआ है, भाई ने बहन पे केस करके उसको कचहरी बुलाया हुआ है, वो भैन की उंगली फड़ के उन्होंने नाल चीज लैन लैके जाने। अरे जी वो भरा जो एक दूजे का वसा नहीं सा खाते होंगे, वो भरा कि जिन्नी देर दूजा भरा नहीं सी जाता, खाते नहीं सामने, नहीं मेरा भरा आएगा तो खावांगे, अज उ भरा नूं कचहरी लाया जाता तरू के। क्यों? असी भुल गए, असी भुल गए। और ये जो बात मैं ये नहीं, ये हजरत जी मैंने कहा ना, आप जिस सूफी के दर पे जाओगे आपको ये रंग मिलेगा, और रंग उन्होंने कुरान से लिया। खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फखार खलकतहु मिन तीन है अना खैरु मिन्हु है। ठीक है, ये रंग उन्होंने कुरान से। फिर बाबा बुल्ले शाह ने भी इसको लिखा। आप क्या फरमाते हैं? आप फरमाते माटी जोड़ा माटी घोड़ा माटी दा असवार, माटी माटी नू दौड़ाए माटी दा खड़कार, माटी कदम करेंदी यार। अब शेर तो बड़े हैं, चलो मैं एंड कर दे। एंड पे हुजूर बुल्ले शाह रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, चार सैयां रल खेडन लगियां। ठीक है जी, पहले मैं आपको अपने घर का, मेरे अबू जी मेरे वाले साहब ये पिछले दिसंबर में इंतकाल हो गए। पहले अबू जी, मैं, मेरी मिसिस और मेरे चार बच्चे, ये हम खेल रहे थे। की होया, एक खिलाड़ी निकल गया बीच में, अबू जी फौत हो गए, मैं मांझता। चार सैयां रल खेडन लगियां, खेडन दे दें, मैं अबू जी हाँ, मेरी घर दी अम्मी जी ने, नाल बच्चे हैं। चार सैयां रल खेडन लगियां, पंजवीं विच सरदार, खेड खूड़ मुड़ माटी हुई पौंदियां पैर बसियार, माटी कदम करेंदी यार। ये इसी तरह कुछ जी प्रोग्राम होते हैं जो हमें डरा देते हैं। अल्लाह, हमारा काम लोगों को डराना है, लेकिन कुछ प्रोग्राम हमें भी डरा देते हैं। मेरे सियालकोट में एक प्रोग्राम था वो इसाले सवाब का प्रोग्राम। उन्होंने बड़ी मोहब्बत से प्रोग्राम लिया। वो थोड़ा मुझसे तकरीबन मेरी मस्जिद से 1.5-2 किलोमीटर के सड़क मैं सड़क की इस साइड पे, वो जरा सड़क के उस साइड पे, थोड़ा मोहल्ले के अंदर जाके ना, मैं जिस वक्त पहुंचा ना मस्जिद में, तो एक बच्चा कुरान करीम पढ़ रहा था। और इतना अच्छा कुरान करीम किसी आलिम दीन का बच्चे पढ़ सकता है, क्योंकि हमने तो अपने बच्चों को बस अंग्रेजी सिखानी शुरू कर दी। हम बड़े खुश हैं हजरत जी कि हमारे बच्चों को ये आता है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। बड़े खुश हैं हजरत जी हम कि हमारे बच्चों को अंग्रेजी आती है। हमें इस बात पर रोना नहीं आता कि हमारे बच्चों को इंग्लिश तो आती है, लेकिन हमारे बच्चों को कुरान नहीं आता कोई भी, हमारे बच्चों को कुरान नहीं आता कोई भी, और शौक भी नहीं है हजरत जी। बस इस बात में हम बड़े खुश हैं, हमारे बच्चों को इंग्लिश बड़ी अच्छी आती है। तो मैंने कहा नहीं हजरत, ये किसी आलमी बच्चे ने हजरत जी हर लिहाज से कारी था। वो अदायगी बड़ी, तरतील का अंदाज बड़ा सोना, मखारज बड़े अच्छे, पुर हरूफ बारीक हरूफ, उसने बड़ा वाज़ेह फर्क किया। मैंने कहा बड़ा अच्छा कुरान पढ़ा। वो पढ़ के बैठ गए ना, जिन्होंने मुझे बुलाया था ना, मैंने हजरत से पूछा, मैंने कहा हजरत बड़ा सोना बच्चे ने कुरान पढ़ा है, किसका साहबजादा है? ये जो उलमा हैं इनमें से किसका बेटा है? उन्होंने कहा नहीं जी किसी का भी नहीं। मैंने कहा किसका बच्चा है?
उसने कहा जी जिस नौजवान के साले सवाब की महफिल पे आप आए हैं ना, ये उसी का बच्चा है, और इसकी उम्र 11 साल है, इसे एक और छोटा है उसकी उम्र 9 साल है, इसे एक और छोटा है उसकी उम्र 7 साल है, इसे एक और छोटी बच्ची उसकी उम्र 3 साल है। क्योंकि मेरे भी 4 बच्चे हैं और मेरा भी बड़ा बेटा मोहम्मद अली इलियास भाई जानते हैं, तो क्योंकि जरा दाढ़ी से मैं लगता हूं कि वाह भी बाबा हूं उम्र बहुत थोड़ी है। तो वो मेरा अपना छोटा बच्चा बेटा जो मोहम्मद अली 11 साल का है, वो क्योंकि बिल्कुल लेवल पे था सारा कुछ, मैं डर गया और मैं